السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس بزرگ ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ المعروف لالا والی سرکار۔ حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ بلا شبہ ان اولیاء کبائر اور صوفیاء عظام میں سے ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس سے اللہ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور بزرگی عطا کی۔ آپ کی عقیدت مندی میں بے شمار لوگوں نے رائے ہدایت پائی۔ آپ کا اصل نام سید احمد سلطان ہے، لیکن سخی سرور کے نام سے مشہور ہوئے چونکہ آپ بہت بڑے دریا دل تھے۔ جو کچھ آپ کے پاس آتا راہ خدا میں لٹا دیتے، جو بھی آپ کے پاس آتا خالی نہ لوٹتا، اس لیے آپ سخی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت سخی سرور کے آباء و اجداد ناظرین اکرام عرب کے رہنے والے تھے اور آپ کے والد حضرت زین العابدین بغداد سے برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں سکونت اختیار کر لی جسے اس وقت شاہ کوٹ اور کرسی کوٹ کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد کی آمد کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سرزمین پاک و ہند میں تشریف لانے سے قبل 22 سال سے روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے چلے آ رہے تھے۔ ایک روز سید الانبیاء ختم المرسلین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ آپ نے فوراً رخت سفر باندھا اور ملتان کے قریب ایک گاؤں جس کو سرور کوٹ یا شاہ کوٹ کہا جاتا ہے میں رہائش اختیار کی۔ یہ سن 520 ہجری یعنی سن 1126 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آپ کے والد ماجد سید زین العابدین ہر وقت تجارت الہی میں مشہور رہتے تھے۔ گزر اوقات کے لیے آپ نے زراعت کے علاوہ بھیڑ بکریاں بھی پال رکھی تھی۔ 2 سال کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ بی بی ایمنہ جنت الفردوس کو سدھار گئی۔ ان کے بطن سے 3 لڑکے حضرت سلطان قیصر، حضرت سید محمود اور حضرت سید سہرا تھے۔ شاہکوٹ کا نمبردار پیرار خان آپ کا مرید تھا۔ اس نے اپنی کھوکھر برادری سے مشورہ کے بعد اپنی بڑی دختر بی بی عائشہ کو آپ کے عقد میں دے دیا۔ حضرت سید احمد سلطان سن 524 ہجری بمطابق سن 1130 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین اور فہمیدہ انسان تھے۔ اکثر اوقات آپ والد مکرم سے شرعی مسائل سیکھتے رہے۔ جب سن 535 ہجری یعنی سن 1141 عیسوی میں آپ کے والد گرامی نے رحلت فرمائی اور شاہ کوٹ میں ہی مدفون ہوئے تو آپ کے خالہ زاد بھائی ابی، جوزا، ساون، ککو اور مکو نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تلاش حق کے لیے آپ مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کے بعد عراق گئے اور وہاں سلسلہ طریقت کے 3 سلسلوں یعنی چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے حضرت مودود چشتی کی صحبت میں رہ کر ان سے سلسلہ چشتیہ میں خرقہ خلافت پایا۔ بغداد میں آپ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی کچھ عرصہ رہے اور اس طرح ان سے بھی آپ نے سلسلہ قادریہ میں فیض پایا۔ ان بزرگوں کے علاوہ حضرت سخی سرور نے شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی سے خصوصی فیوز حاصل کیے اور بعض تذکروں کی روح سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ آپ کا ذاتی رجحان بھی سلسلہ سہروردیہ کی طرف زیادہ ہے۔ بغداد شریف سے واپسی پر آپ نے چند دن لاہور میں قیام فرمایا اور پھر وزیر آباد کے قریب سودرا میں دریائے چناب کے کنارے یاد الہی میں مشہور ہو گئے۔
इसी मौजा में आप इरशाद व तलकीन में मसरूफ हुए। चंद ही दिन में शोहरत और मकबूलियत का ये आलम था कि लोग दूर दूर से आकर इस शमाए मार्फत के गिल परवानावार जमा हो जाते। आपकी बुजुर्गी और वलायत का चर्चा चार बाग आलम में हो गया। हर वक्त लोगों का हजूम होने लगा। जो भी हाजतमंद दरे अक़दस पर पहुंच जाता दामन भर के लौटता। आपको जो कुछ मुयस्सर आता फौरन राय खुदा में तकसीम फरमा देते। हर जगह आपको लोग सखी सरवर और सखी दाता के नामे नामी इसमें ग्रामी से याद करने लगे। आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले दुनिया के साथ दीन की दौलत से भी माला माल होने लगे। दिन ब दिन आपके चाहने वालों मुतक़द्दीन और मुरीदैन में भी इजाफा होता चला गया। धोंकर में भी आपने चंद साल क़याम फरमाया। जहाँ आपने डेरा डाला वहाँ बड़ी उजाड़ और वीरान जगह थी। अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से वहाँ पानी का चश्मा जारी कर दिया। मखलूक खुदा यहाँ भी जौक दर जौक आने लगी। मीलों की मुसाफत तय करके लोग आते और अपने दुखों गमों और महरूमियों के मुदावा के बाद हंसी खुशी वापस जाते। एक दिन धोंकर के नंबरदार का लड़का कहीं गायब हो गया। हाजिर खिदमत होकर उसने अर्ज की तो इरशाद फरमाया, मुतमिन रहो, शाम तक लौट आएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। वतने मारूफ से निकले कई साल हो गए थे, लिहाजा वापस शाहकोट तशरीफ ले गए। इसी असना में आपकी शोहरत और बुजुर्गी के चर्चे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में पहुंच चुके थे। सैकड़ों मीलों का सफर तय करके लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते थे। आपके खालाजाद भाइयों को आपकी शोहरत और मर्तबा एक आंख न भाया। अपने लिए खतरा महसूस करने लगे, लिहाजा उनकी दीरीना दुश्मनी फिर वापस लौट आई। जब खालाजाद भाइयों की अदावत इंतहा को पहुंच गई तो आपने नकल मकानी फरमाकर डेरा गाजी खान तशरीफ ले गए और कोहे सुलेमान के दामन में नगाया के मुकाम पर क़याम फरमाया और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। ये वही जगह थी जहाँ आजकल आपका मज़ार अक़दस है और अब सखी सरवर के नाम से मशहूर है। लोगों का यहाँ भी अज़दहाम होने लगा। हर मजहब और मिल्लत के लोग आपके दर दौलत पर हाजिर होने लगे। कई हिंदू, सिख और उनकी औरतें भी आपके अकीदतमंदों और चाहने वालों में शामिल थे, जो सुल्तानी मुर्तकिद कहलाते थे और अब भी पाको हिंद में मौजूद है। आपके इरादतमंद, अकीदतमंद, मुर्तकिद और मुरीदैन बेशुमार थे, लेकिन इनमें चार असहाब खासुल खास थे। ये चार यारों के नामों से मशहूर थे। इन्हें आपसे बेहद इश्क था। आप भी इन्हें जानी जान तसव्वुर फरमाते थे। आपके खालाजाद भाइयों ने आपको यहाँ भी सुख का सांस न लेने दिया। उन्होंने अपनी कौम के लोगों को आपसे बदजन कर दिया और जम गफीर लेकर आपको शहीद करने के लिए चल पड़े। इन दिनों आपके सगे भाई हजरत सैयद अब्दुल गनी अल मरूफ खान ढूंढा वाले 12 कोस दूर कस्बा वदूद में इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। इनके खादिम ने जब खालाजाद भाइयों के अज़ाइम के बारे में इत्तला दी तो तने तनहा उनके मुकाबले में उतर आए और 72 अशखास को हवाला मौत करने के बाद जाम शहादत नोश किया। इसके बाद वो सब लोग नगाइया पहुँचे। उस वक्त हजरत सैयद अहमद सुल्तान सखी सरवर नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। चंद एक खादिम और चारों यार मौजूद थे। नमाज से फरागत के बाद जब आपको इत्तला दी तो आप घोड़ी पर सवार हो गए। भाइयों ने हमला किया तो आपने भी जंग शुरू कर दी और यारों समेत मुकामी शहादत से सरफराज हुए। दमे वापसी आपने इरशाद फरमाया कि मेरे यारों को मुझसे बुलंद मुकाम पर दफन किया जाए। चुनाचे हस्बुल अरशाद ऐसा ही किया गया। 22 रजबुल मुरज्जब सन 577 हिजरी यानी सन 1181 ईस्वी को 53 साल की उम्र में आपको शहादत नसीब। आपका मज़ार अक़दस डेरा गाजी खान की मगरब की जानब 20 कोस बस्ती सखी सरवर में मरजाए खलाइक बना।